आम ओडिशा रे प्रति वर्ष 100 रु अधिक पर्व पालन करा जाए। जेउ पर्व पपुलार अटे सेई पर्व को ही आमे जानुछु पालन करूछु, किंतु आम ओडिशा रे एमिति अनेक पर्व अछि जहा आमको जणा नाही। किछि अंचल रे ही सेई पर्व सीमित रही जाइछि। तो एई सबु पर्व को बा मेला को दृष्टि रे रखि मु दुईटी वीडियो तयारी करिवि। प्रथम वीडियो होछि जेउ पर्व पपुलार अटे आमे समस्ते जानिछु सेई पर्व गुडी को मु प्रथम वीडियो रे कवर करिवि एवं द्वितीय वीडियो रे सेई पर्व को कवर करिवि जहा आमे जानिनु, किछि अंचल रे ही सीमित रही जाइछि। तो आजिरो वीडियो आमे पपुलार वीडियो को ही कवर करिबा आउ जानिबा जे केउ केउ पर्व आमे पालन करूछु बा केउ केउ मेला आमे पालन करूछु। जेतिकि भी पपुलार मेला अछि बा फेस्टिवल उत्सव अछि, प्रथम रे आमे मेला को जानिबा तापरे आमे फेस्टिवल को जानिबा। तो प्रथम मेला आमे जानिबा दंडनाट मेला। एई मेला को सेलिब्रेट करा जाए बैशाख मासरे एप्रिल मे मंथ रे एवं एई मेला रे डेंजरियस एक्टिविटी सब करा जाए, जेमिति कि अग्नि रे चलीबा, फायर वॉल, बॉडी पाइसिंग एई सब एक्टिविटी करा जाए। एवं एई पर्व गंजाम जिला रे 12 दिन धरी पालन करा जाए। नेक्स्ट आमे जानिबा तारा तारिणी मेला। एवं तारा तारिणी मेला हेउची ओडिसा रो बिगेस्ट मेला बोली करी कुहा जाए। माँ तारा तारिणी को चैत्र मेला पाई प्रस्तुति आरंभ हेलानी। सजे हेलानी मां को पीठ पाखे आसुची माँ तारा तारिणी को चैत्र मेला। गंजाम जिलार प्रसिद्ध पीठ माँ तारा तारिणी को पीठ चलचंचल। एई पर्व को प्रत्येक ट्यूसडे चैत्र मासरे पालन करा जाए। इंग्राजी रे कहबा ताहेले मार्च एप्रिल मासरे एई पर्व को पालन करा जाए। एई पर्व गंजाम जिलार 30 किलोमीटर दूर रे तारा तारिणी मंदिर रे पालन करा जाए। वर्तमान एबे आमे जानिबा चंद्रभागा मेला। एई चंद्रभागा मेला जनवरी फेब्रुआरी एई मंथ रे पालन करा जाए 7 दिन धरी। जदि लोकेशन कथा कहबी ताहेले चंद्रभागा रिवर नियर कोणार्क टेम्पल पुरी डिस्ट्रिक्ट रे एई मेला पालन करा। वर्तमान एबे आमे जानिबा चंदन यात्रा। एई चंदन यात्रा को ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन मे जून मासरे पालन करा जाई थाए एवं 21 दिन धरी एई पर्व को पालन करा जाई थाए। जदि लोकेशन जदि कहबी ताहेले पुरी जगन्नाथ टेम्पल रे यहा पालन करा जाई थाए। एवं एई जो चंदन यात्रा समर सीजन हिट रु रिलीफ पाइबा पाई गाधेइबा पाई लॉर्ड जगन्नाथ को सेक्रेट टैंक पाक को निया जाई थाए। वर्तमान एबे आमे जानिबा बरुणेश्वर मेला। एई मेला सेलिब्रेशन करा जाए मकर संक्रांति दिन। प्राय 9 दिन धरी पालन करा जाई थाए। लोकेशन जदि कहबी ताहेले ब्रिंजारपुर एरिया जाजपुर डिस्ट्रिक्ट रे। एई पर्व रे बाबा बरुणेश्वर को डेडिकेट करा जाए एवं लोकंकर विश्वास जे एई स्पेशल टाइम रे जदि प्रार्थना करा जाए ताहेले ग्रेट स्पिरिचुअल मिली थाए बोली। आम ओडिशार जेतिकी भी फेमस मेला थिला ताहा आमे जानिलु। वर्तमान एबे आमे जानिबा फेमस फेस्टिवल।
ପ୍ରଥମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ମକର ମେଳା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଭ୍ରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ମହିମା ମେଳା ବା ଜରଣ୍ଡା ମେଳାର ପର୍ବ ବିଷୟରେ। ଏହି ପର୍ବକୁ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମନ୍ଥରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଲୋକେସନ୍ ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ ଝରଣ୍ଡା ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସ୍ପେସିଆଲି ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ମହିମା ଧର୍ମର ସାଧୁମାନେ ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଏଣୁ ଏହାକୁ ମହିମା ମେଳା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯାହାକୁ ହୋଲି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟତମ ଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଯାତ୍ରା କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ଆଜ୍ଞା ଏହି ପର୍ବକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଫୁଲମୁନ୍ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଲର୍ଡ କୃଷ୍ଣାକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ବକୁ ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବିଷୟରେ। ପବିତ୍ର ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀରେ ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭଉଣୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ଏବଂ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଧରି ରଥରେ ବିଜେ କରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକ କରି ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାରିଗର। ଏହି ପର୍ବକୁ ଚୈତ ମାସ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପର୍ବକୁ ରଥଯାତ୍ରା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣା। ଏହି ପର୍ବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରୁକ୍ମିଣୀ ବାସୁଦେବୀ ଏହି ଦେବତାକୁ ଚାରିଓଟ ରୁକୁନା ରଥ ଟୁ ରାମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ 4 ଦିନ ପରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ରଥଯାତ୍ରା ପରି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ଏହି ପର୍ବ ବୈଶାଖ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ମିଡ୍ ଏପ୍ରିଲ ମିଡ୍ ମେ ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ 42 ଦିନ ଧରି ଏହା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାକୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ୍ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା 2 ଭାଗ କରି ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଭିତର ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ବାହାର ଚନ୍ଦନ 21 ଦିନ ଧରି ଏହା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଲାଗି ପୁରା ଗହଳ ଚହଲ ହେଇ ଉଠିଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାକଜମକ ସଙ୍ଗେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସରି ଯାଇଛି ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କର ବିହା ଗଲା। ଏହି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ମେ ଜୁନ ମାସରେ ପ୍ରାୟ 6 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଲୋକେସନ୍ ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବ ପାଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଲର୍ଡ ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ, ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏ ବରାତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଏହି ପର୍ବ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମେ ଜୁନ ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବେସିକାଲି ଏହି ପର୍ବରେ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଏ ଏବଂ ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ତାଙ୍କୁ ଗଦାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେବ ସ୍ନାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗାଧି ସାରିଲା ପରେ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶିଖ ରୁମ୍ରେ ରଖାଯାଏ ରିକଭର ପାଇଁ
ଏବଂ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନସାରୁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ବିଶେଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥିକୁ କୃଷକମାନେ ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। এই পর্বকু জুলাই এবং অগস্ট মাসরে সেলিব্রেট করা যায়। স্পেশালি ভুবনেশ্বর এবং গঞ্জাম ডিস্ট্রিক্টরে পালন করা যাউথিবার দেখা যায়। এই পর্বকু এগ্রিকলচর ডে বা চাষীমানଙ୍କର পর্ব ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ, କାରଣ এই ସମୟରେ କେଟେଲ ଏବଂ ବଳଦେବକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ବଳଦକୁ ରାଇସ୍ ଖୁଆଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ରଥଯାତ୍ରା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ରଥଯାତ୍ରା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। পর্বরে লর্ড জগন্নাথ, বলভদ্র এবং সুভদ্রা জগন্নাଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ 9 ଦିନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। এই পর্বକୁ ফুলমুন ডে সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଖାସ କରି ଏହି ପର୍ବକୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବରେ ଅନମ୍ୟାରିଡ୍ ଝିଅମାନେ ଭଲ ହଜବେଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ସନ୍ ଏବଂ ମୁନ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଗଡେସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଝିଅମାନେ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୁଚି ପରି ଅଲ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଗେମ୍ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଉତ୍ତମ ବରପ୍ରାପ୍ତି କାମନା କରି କୁମାରୀମାନେ ବେଶ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପରିବେଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦୀପାବଳି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଆଉ ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଏମିତି କୌଣସି ଲୋକ ନାହିଁ ଯିଏକି ଦୀପାବଳି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ବରଂ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦୀପାବଳି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଦୀପ, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ସ, ଫାୟାରୱାର୍କସ୍ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପୁରୀ ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଏବଂ ଏହି ପୁରୀ ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି 1993ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏବେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। Jai Jagannath, Moheli rapper Big D, Moheli Puri Toka, and I'm coming to perform live at Puri Beach Festival. फेस्टिवल उड़ीसा टूरिज्म की तरह डायमंड एंट्री है, तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ क्या क्या चलने वाला है, क्या क्या परफॉर्मेंस होने वाली है। पूरी सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम रखे हुए हैं। यहाँ आपको यहाँ चेक इन करके सिक्योरिटी के अंदर ही से यहाँ से प्रवेश मिलेगा। এই পর্বরে ভেরাইটি আর্ট, ক্রাফট, স্পোর্ট, কলচরକୁ অর্গানাইজ করা যাইଥାଏ এবং এই পর্বরে ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏବଂ କିଛି ଅଦର୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏହି ପର୍ବକୁ ସ୍ପନ୍ସର କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ କିଛି ଟ୍ରାଇବାଲ ମେଲା ବା ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଦିବାସୀ ମେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିକା ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ୟୁନିକ୍ ମେଳା ଦେଖି ଯିବା ଟ୍ରାଇବାଲ ମେଳା, ମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଫେୟାର ମାନେ ଆଦିବାସୀ ମେଳା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ এই মেলাକୁ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ କରି ଏହି ମେଲାକୁ 26 ଜାନୁଆରୀ 1951ରେ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ହରିଜନ ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଶି ପାଳନ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଥମରେ ସେମାନେ 7 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମେଳା ପପୁଲାର ହୋଇଥିବାରୁ 15 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି। ଏହି ପର୍ବରେ ଆର୍ଟ, କ୍ରାଫ୍ଟ ଏବଂ କଲଚରକୁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଚୈତ ପର୍ବ। Block in Odisha's Koraput district witnessed a unique display of unity as residents of Gadapadar and Ekamba came together to celebrate the Chaitra Benta festival. The people of Ekamba had extended invitations to Gadapadar villagers 10 days in advance, continuing a long-standing tradition. এই পর্বକୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଚୈତ ମାସ यानी ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କୋରାପୁଟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏହିସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ମାଲକାନଗିରିର କୟା ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଥିବାର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବରେ ଗୁଡି ମାତା, ମଦର ଗଡେସ୍ ଏବଂ ଭୂମୁ ଅର୍ଥ ଡେଇଟିକୁ ଲିକ୍ୱର ବା ମଦ ଏବଂ ଆନିମଲ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ।